जय श्री कृष्ण मित्रों, आ विडियो में सांभळशुं दिवाळीना पंचमहाउत्सव पर्व रमा एकादशी, वाघ बारस, धनतेरस, काળી चौदश, दिवाળી तथा बेसतुं वर्ष क्यारे छे। मित्रों, आ वर्षे एकादशीनी वृद्धि तिथि आवती होवाथी दरेक तिथि 2 दिवस आवे छे, तो दरेकने मूंझवण छे के एकादशी, वाघ बारस क्यारे करवी, धनतेरसनी पूजा कया दिवसे करवी, काળી चौदसना वड़ा क्यारे जवारवा, निवेद क्यारे करवा, अभ्यंग स्नान क्यारे करवू, यमदीपक क्यारे प्रगटाववो तथा आ वर्षे धोको छे के नथी जेनी संपूर्ण माहिती आपणे आ विडियोमां सांभळशुं। जो आपने विडियो पसंद आवे तो विडियोने लाइक, शेर, कॉमेंट करी चेनल पर नवा छो तो चेनल सब्सक्राइब करी बाजुमां बेल आइकन प्रेस करी देजो। धन्यवाद। मित्रों, दिवाळीना तहेवारनी शरूआत थाय छे रमा एकादशीथी। आ दिवसथी ज माता लक्ष्मीनुं स्वागत करवा आपणे घरमां रंगोळी साथिया करी दीपक प्रगटावी अने घरने तोरणोथी शणगारीए छीए। जे नवा वर्ष सुधी माता लक्ष्मीने प्रसन्न करवा मां लक्ष्मी आपणा घरमां स्थायी निवास करे ए माटे आपणे खास पूजा अर्चना करीए छीए। मित्रों, दिवाળી पर्वनी शरूआत रमा एकादशीथी थाय छे। आ एकादशीथी ज दिवाळीना दरेक पर्व शरू थई जाय छे। तो एकादशी तिथिनी शरूआत थाय छे तारीख 27 ऑक्टोबर 2024 रविवारे सवारे 5:24 तिथि पूर्ण थाय छे तारीख 28 ऑक्टोबर 2024 सोमवारे सवारे 7:51 आम एकादशीनी तिथि 2 दिवस रहेशे। जो एकादशीनी तिथि दशमथी युक्त होय तो तेने स्मार्त एकादशी कहे छे अने एकादशीनी तिथि जो 12थी युक्त होय तो तेने भागवत एकादशी के पछी वैष्णव एकादशी कहे छे। एकादशीनुं व्रत अने उपवास करवा माटे भागवत एकादशी ए सौथी श्रेष्ठ एकादशी छे। आथी एकादशीनुं व्रत करवानुं रहेशे तारीख 28 सप्टेम्बर 2024 सोमवारे। आ शुभ दिवसे ब्रह्मयोग तथा इंद्रयोग पण बनी रह्यो छे। तो आ शुभ योगमां बनी रहेल एकादशी शुभता मंगलता आपनारी छे। तथा आ एकादशीना दिवसे पूजानुं शुभ मुहूर्त छे सवारे 6:30 थी लईने 9 वाग्या सुधीनुं मुहूर्त शुभ छे। आखो दिवस तमे गमे ते समये पूजा करी शको छो, परंतु कहेवाय छे के पूजा हमेशा प्रातःकाळे ज करवी जोईए। आथी प्रातःकाळे जो पूजा करवामां आवे तो ते अति शुभ फलदायी रहेशे। मित्रों, एकादशीना पाळना करवाना रहेशे तारीख 29 ऑक्टोबर 2024 मंगळवारे सवारे 6:30 थी लईने 9 वाग्या सुधीमां करी लेवाना रहेशे, कारण के त्यार पछी बारसनी तिथि समाप्त थाय छे अने तेरसनी तिथि शरू थई जाय छे। आथी आ वर्षे एकादशी रहेवानी छे 2 दिवस तथा वाघ बारस अने धनतेरस एक ज दिवसे आवशे। तो मित्रों, आपणे एकादशी करवानी रहेशे सोमवारे अने वाघ बारस पण सोमवारे ज मनावानी रहेशे। हवे जोईए के धनतेरस क्यारे छे। तो तेरसनी तिथि शरू थाय छे तारीख 29 ऑक्टोबर 2024 सवारे 10:30 तिथि पूर्ण थाय छे तारीख 30 ऑक्टोबर 2024 बपोरे 1 वागे। मित्रों, धनतेरसनी पूजा हमेशा प्रदोषकाळमां ज करवानी होय छे। तो आपणे धनतेरसनी पूजा करवानी रहेशे 29 ऑक्टोबर 2024 मंगळवारे सांजे 5:30 थी शरू थई 8 वाग्या सुधीमां करी लेवानी रहेशे, जेने प्रदोषकाळ कहे छे। आ प्रदोषकाळ दरमियान आपणे माता महालक्ष्मीनी पूजा, भगवान धन्वंतरीनी पूजा तथा कुबेर यंत्रनी पूजा करी शकाशे। कहेवाय छे के मां लक्ष्मीनी पूजा जो गोधूली वेळाए करवामां आवे तो माता लक्ष्मी अति प्रसन्न थाय छे। आ गोधूली वेळानो समय जोईए तो आ समय छे सांजे 6:30 थी शरू थई 8:30 सुधीनो। आ दिवसे त्रिपुष्कर योग पण बनी रह्यो छे। तो आ समय दरमियान पण तमे माता महालक्ष्मीनी पूजा करी शको छो। तथा धनतेरसनी खरीदीनुं शुभ मुहूर्त जोईए तो सवारे 6:30 थी लईने 10:30 सुधी खरीदीनुं मुहूर्त शुभ छे। आ समय दरमियान तमे सोना, चांदी, जवेरात, वाहन, मिलकत, वासण वगैरेनी खरीदी करी शको छो, जेमां पोतानी शक्ति अनुसार कोईपण वस्तुनी खरीदी तमे करी शको छो। चांदीनो सिक्को अथवा तो जो सोનું चांदी न खरीदी शकाय तो आ दिवसे माता महालक्ष्मीने प्रिय एवी कमळ काकड़ी, कोड़ी, माटीनो कळश, घी, मध, गोमती चक्र वगैरेमांथी कोईपण वस्तुनी खरीदी करवाथी सोना चांदीनी खरीदी कर्या जेटलो ज प्रभाव
આપણા ઘરમાં આવશે, ઘરમાં સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિની વૃદ્ધિ થશે, માતા મહાલક્ષ્મી પ્રસન્ન થશે। આથી ધનતેરસના દિવસે સોના ચાંદી કે બીજી કોઈ મોટી વસ્તુની ખરીદી ન કરી શકો તો આમાંથી કોઈ પણ એક વસ્તુની ખરીદી કરવા માત્રથી જ સોનું ખરીદી કરવા જેટલી જ સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે। આ સિવાય ખરીદી કરવા માટેનું બપોરનું શુભ મુહૂર્ત જોઈએ તો બપોરે 12 વાગ્યાથી લઈને 12:30 વાગ્યા સુધીનું મુહૂર્ત શુભ છે। મિત્રો, હવે જોઈએ કે કાળી ચૌદસ ક્યારે આવે છે। કાળી ચૌદસ તિથિનો પ્રારંભ થાય છે 30 ઓક્ટોબર 2024 બુધવારે બપોરે 1 કલાકે અને તિથિ પૂર્ણ થાય છે 31 ઓક્ટોબર ગુરુવારે સાંજે 4 કલાકે। મિત્રો, કાળી ચૌદસની પૂજા હંમેશા રાત્રિ દરમિયાન કરવાની હોય છે। મંત્ર સાધના, નિવેદ, વડા, નૈવેદ્ય ધરાવવું, હનુમાનજીની પૂજા કરવી, મહાકાળીની પૂજા કરવી, આ દરેક પૂજા હંમેશા રાત્રિના સમયે જ કરવાની હોય છે। આથી કાળી ચૌદસની પૂજા કરવાની રહેશે તારીખ 30 ઓક્ટોબર 2024 બુધવારે। અભ્યંગ સ્નાન, કકળાટ કાઢવો, હનુમાનજીને વડા ધરાવવા, નિવેદ ધરાવવા, યમદીપ દાન કરવું, આ દરેક વિધિ બુધવારે કરવાની રહેશે। મિત્રો, હવે જાણીએ કે દિવાળી ક્યારે આવે છે। તો વર્ષની સૌથી મોટી અમાવસ્યા એટલે દિવાળી। આ અમાવસ્યાની તિથિનો પ્રારંભ થાય છે તારીખ 31 ઓક્ટોબર 2024 ગુરુવારે સાંજે 4 કલાકે અને તિથિ પૂર્ણ થાય છે 1 નવેમ્બર 2024 શુક્રવારે સાંજે 5 કલાકને 13 મિનિટે। મિત્રો, અમાવસ્યાની તિથિ રાત્રિના સમયે ગણાય છે। આથી દિવાળી મનાવવાની રહેશે તારીખ 31 ઓક્ટોબર 2024 ગુરુવારે। અમાવસ્યાની તિથિ એ મહાલક્ષ્મીને સમર્પિત છે। આથી આ દિવસે મા લક્ષ્મીની વિશેષ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે કે જેથી કરીને આખું વર્ષ માતા લક્ષ્મીની કૃપા આપણી ઉપર બની રહે, કૃપા દ્રષ્ટિ બની રહે। કહેવાય છે કે દિવાળીમાં આપણે જે માતા લક્ષ્મીનું પૂજન કરીએ તે પૂજન જો સ્થિર લગ્નમાં કરવામાં આવે તો આપણા ઘરમાં માતા લક્ષ્મી સ્થિર સ્થાયી નિવાસ કરે છે। માતા લક્ષ્મી આપણા ઘરમાં સ્થાયી નિવાસ કરે એ માટે પૂજાનો શુભ સમય છે, જેમાંનું પહેલું મુહૂર્ત છે પ્રદોષકાળનું સાંજે 5 કલાક 30 મિનિટથી 6 કલાક સુધીનું તથા સ્થિર વૃષભ લગ્ન જોઈએ તો પૂજા કરવા માટેનું શુભ મુહૂર્ત છે સાંજે 6 કલાક 30 મિનિટથી શરૂ થઈ 8 કલાક 30 મિનિટ સુધીનું। આ સમય દરમિયાન તમે જો માતા મહાલક્ષ્મીની પૂજા કરશો તો તમારા ઘરમાં માતા લક્ષ્મી સ્થિર સ્થાયી નિવાસ કરશે। મિત્રો, જો કોઈ કારણસર તમારી પાસે સાંજે પૂજા કરવાનો સમય ન હોય, માતા મહાલક્ષ્મીની પૂજા કરવા માટેનું બપોરનું મુહૂર્ત પણ શુભ છે। તો બપોરનું શુભ મુહૂર્ત જોઈએ તો બપોરે 1 કલાકથી શરૂ થઈ 3 વાગ્યા સુધીનો આ સમય પણ ખૂબ જ શુભ રહેશે માતા મહાલક્ષ્મીની પૂજા કરવા માટેનો। તથા આ વર્ષે તારીખ 31 તથા તારીખ 1 એમ 2 દિવસ અમાવસ્યાની તિથિ આવતી હોવાથી દિવાળી 2 દિવસ મનાવવાની રહેશે। મિત્રો, અમાવસ્યાની તિથિ 2 દિવસ રહેશે તો આ બંને દિવસ તમે અમાવસ્યાની પૂજા કરી શકો છો। અમાવસ્યાની તિથિ એ પિતૃઓને સમર્પિત છે, તો આ દિવસે પિતૃ તર્પણ, શ્રાદ્ધ, પીપળાની પૂજા કરવી વગેરે કાર્યો તમે 2 દિવસ કરી શકો છો। હવે જોઈએ બેસતું વર્ષ ક્યારે મનાવવાનું છે। તો મિત્રો, ગુજરાતી વર્ષનો પહેલો દિવસ જેને આપણે બેસતું વર્ષ કહીએ છીએ, આ દિવસે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગોવર્ધન લીલા કરી હતી। આથી આ દિવસે ગોવર્ધન પૂજા કરવાનું ખૂબ જ મહાત્મ્ય છે। કારતક માસની શુક્લ પક્ષની પ્રતિપ્રદા તિથિ શરૂ થાય છે તારીખ 1 નવેમ્બર 2024 સાંજે 6 કલાક 15 મિનિટે। તિથિ પૂર્ણ થાય છે 2 નવેમ્બર 2024 રાત્રે 8 કલાક 30 મિનિટે। મિત્રો, વર્ષનું નવું વર્ષ આપણે ઉદયા તિથિ અનુસાર મનાવીએ છીએ। આથી આ વર્ષે નવું વર્ષ મનાવવાનું રહેશે તારીખ 2 નવેમ્બર 2024 શનિવારે। આ દિવસે વર્ષની શરૂઆત ભગવાન શ્રી ગણેશ પોતાના ઈષ્ટદેવ, કુળદેવી, ભગવાન સૂર્યનારાયણ તથા તુલસી માતાની પૂજા કરીને કરવામાં આવે તો ઘરમાં શુભતા મંગલતા બની રહે છે। આ દિવસે પોતાના માતા પિતા, વડીલો, ગુરુદેવના ચરણ સ્પર્શ કરી તેમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરી અને નવા વર્ષની શરૂઆત કરવામાં આવે છે। પોતાના મિત્રો, સ્નેહીજનો અને પરિવારજનોને નવા વર્ષની શુભેચ્છા પાઠવી અને તેમને સપ્રેમ ભેટ આપી હર્ષ ઉલ્લાસથી નવા વર્ષની શરૂઆત કરાય છે। આખું વર્ષ મધુરતા ભર્યું રહે, સુખ શાંતિથી પસાર થાય
એ માટે સાકર, પતાસા અને મીઠાઈ ખવડાવી મોં મીઠા કરાવાય છે કે જેથી જૂના વર્ષની કડવાશ ભૂલી અને નવું વર્ષ મધુરતા ભર્યું રહે તેવી કામનાથી નવા વર્ષની શુભ શરૂઆત કરાય છે। તો મિત્રો, આ હતું દિવાળીના પંચમહાઉત્સવ પર્વ, રમા એકાદશી, વાઘ બારસ, ધનતેરસ, કાળી ચૌદસ, દિવાળી અને નવું વર્ષ ક્યારે મનાવવાનું છે તથા આ વર્ષે ધોકો છે કે નહીં, જેની સંપૂર્ણ માહિતી તમે પૂરી શ્રદ્ધાથી અંત સુધી સાંભળી, જે સાંભળવી તમને જરૂર ગમી હશે। તો વિડીયોને લાઇક કરી આ માહિતી તમારા મિત્રો પરિવારજનોને શેર જરૂર કરજો કે જેથી કરીને એકાદશી, વાઘ બારસ, ધનતેરસ, કાળી ચૌદસ, દિવાળી અને નવું વર્ષ ક્યારે છે જેની પૂજન વિધિની સંપૂર્ણ માહિતી દરેકને મળી રહે। સાથે માતા મહાલક્ષ્મીની કૃપાને પ્રાપ્ત કરવા કોમેન્ટમાં જય માતા લક્ષ્મી જરૂર લખજો તથા ગુજ્જુ પરિવારના દરેક દર્શક મિત્રોને, દરેક ભાઈ બહેનોને નવા વર્ષની હાર્દિક શુભકામના સાથે આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ।